Good evening, students. Class ஆரம்பிக்கலாமா? நேற்று exercise trigonometry 7.2 ல வந்து we have completed 7 sums. இந்த sum கடைசியா complete பண்ணோம் இல்லையா? இப்போ 8th sum பார்க்கலாம். A person in an helicopter flying at a height of 700 meters observes two objects lying opposite to each other on either bank of a river. Bank of a river. நடுவுல ஒரு river இருக்கு. riverோட ரெண்டு கரையிலையும் ரெண்டு பொருளை பார்க்கிறாரு அவரு. The angles of depression of the objects are 30 degree, 45 degree. Find the width of the river √3 equal to 1.732. சரி பார்க்கலாம். ஹெலிகாப்டர் இங்க இருக்கு. அதுல பறந்துட்டே என்ன செய்யறாரு? 700 meters ஹைட்ல பறக்கிறாரு. Now he is viewing at two objects இல்லையா? அப்போ angle of depression பார்க்கிறோம். ஒன்னு 30 degree, இன்னொன்னு 45 degree. அப்போ நமக்கு தெரியும் alternate angle எடுத்தோம்னா this is 45, the other angle is 430 இல்லையா? இப்போ இந்த height மட்டும் நமக்கு இந்த length மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. This is the width of the river இல்லையா? போடலாமா? சரி, என்ன சொல்லலாம்? Let A and B be the two objects and C be the helicopter, D be the foot of the perpendicular from the helicopter to the ground. சரிதானா? Right. நமக்கு angle CAD is equal to 45 degrees with this alternate angle. Angle CBD is also 30 degrees alternate angles. We find two right angle triangles from which we can find out AD and DB. Then you can add them up. You have to find out AB இல்லையா? அது மட்டும் எழுதலாம். Let A, B and C represent the objects and the helicopter respectively. Let D be the foot of the perpendicular from C to AB. சரியா? In triangle ADC, angle CAD equal to 45 degrees alternate angles. இல்லையா? Therefore நமக்கு என்ன வேணும்? AD. AD கனெக்ட் பண்றது என்ன? ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைட் போட்டோம்னா AD கனெக்ட் ஆகும். That is tan theta. Therefore tan 45 degrees is equal to CD by AD. Opposite side by adjacent side. That is tan 45 வந்து 1. 1 is equal to CD. CD is 700 by AD, which is equal to, which implies that cross multiply பண்ண AD is equal to 700 meters. AD ஓட length நமக்கு கிடைச்சாச்சு இல்லையா? இப்போ அடுத்த triangle எடுத்துக்கோ. In triangle BDC, angle CBD equal to 30 degrees, again alternate angles. அப்போ ரிலேஷன் எப்படி எழுதுவேன்? Therefore tan 30 degrees is equal to CD by BD. tan 30 என்னமா? 1 by √3.
which implies that 1 by root 3 equal to CD வந்து 700, BD வந்து it is BD itself. இல்லையா? cross multiply பண்ணு. BD equal to 700 root 3 meters. இல்லையா? Therefore, AB is equal to AD plus BD equal to 700 plus 700 root 3 meters. இல்லையா? ஒண்ணு நீ என்ன செய்யலாம், root 3க்கு இங்கே வேல்யூ போட்டுக்கலாம், 1.732 அப்ளை பண்ணி செய்யலாம். அதர்வைஸ் இப்படி ஆட் பண்ணிட்டு 700 மொத்தம் வெளியே எடுத்துரு. 1 plus root 3 meters. 1 plus root 3 போடும்போது 1 plus 1.732 வரும். So it will become 700 into 2.732 meters. Multiply பண்ணு. இங்க ரெண்டு 0 இருக்கு, அது அப்படியே போடுவோம். 7 2s are 14, 1 carries, 21, 22, 2 carries, 49, 51, 5 carries, 14, 19. இப்போ 3 digits தள்ளி வச்சேனா இவ்வளவு meters. சரியா? Therefore, the width of the river is equal to 1912.4 meters. சரியா? நீ இப்படியும் செய்யலாம், இல்லைன்னா இங்க 700 into root 3 முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டு 700 ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாமா? क्वेश्चंस மொத்தம் 18 क्वेश्चंस இருக்கு. சோ எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரமா முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதனால எழுதுறீங்க இதெல்லாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வேகமா என்னோட எழுதிட்டே வாங்க, கோஆபரேட் பண்ணுங்க. அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம். 9th question. A person X standing on a horizontal plane, observes a bird flying at a distance of 100 meters at an angle of elevation 30 degrees. இப்படி எடுக்கணும். இதுதான் 100 meters எடுக்கணும். Another person Y standing on the roof of a 20 meter high building observes the bird at the same time at an angle of elevation 45 degrees. If X and Y are on the opposite sides of the bird, X இந்த பக்கம்னா Y இந்த பக்கம் இருக்கிறாரு, then find the distance of the bird from Y. Distance of the bird from Y. இந்த D கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? அப்ப என்ன நமக்கு கார்லேட் பண்ண முடியும், என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா, ஹைபாட்னியூஸ் இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது எய்தர் sin θ or cos θ பண்ண முடியும் இல்லையா? இது 100 meters கொடுத்துட்டாங்க, இது θ கொடுத்துட்டாங்க. இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இல்லையா? we need to find out D கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து 20 meters தெரியும். So if you know BA or AB, then you can subtract 20 from BA so that you will get this distance, so that you can get sin θ. sin θ வந்து sin 45 வந்து நமக்கு ரிலேட் ஆகும். இப்ப நம்மளோட எய்ம் என்ன? to find the height AB. சரிதானா? இப்ப முதல்ல ABC எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்துக்குவோம். let B represent the bird, YZ the building இல்லையா? வேற எந்த பாயிண்ட் நமக்கு தேவை இல்லையா? இருக்கு. A எழுதணும், A வேணும் இல்லையா? let A be the foot of the perpendicular
from B to XZ. Let L be the foot of the perpendicular from Y to AB. இவ்வளவுதான் நமக்கு தேவையானது. சரியா? From triangle or in triangle ABX sin 30 degrees equal to AB by XB. அப்ப AB கண்டுபிடிக்கலாமா? தாராளமா. What is sin 30 degrees? 1 by 2 இல்லையா? This implies that 1 by 2 is equal to AB by 100. சரியா? Cross multiply பண்ணு. This implies that AB is equal to 100 into half equal to 50 meters. சரியா? இப்போ 50 meters நமக்கு கிடைச்சாச்சு. Therefore, in triangle YBL, LB equal to AB minus AL, இல்லையா? Which is equal to 50 minus 20 meters equal to 30 meters. இது AB அப்படியே வச்சுக்கோ. இது LB. இது வேணா அடுத்த லைன் எழுதிக்கலாம் நம்ம. That is LB equal to 30 meters. Now, in triangle YBL, sin 45 degrees is equal to LB by D. LB by YB, இல்லையா? Sin 45 எவ்வளவு? 1 by root 2. So, this implies that 1 by root 2 is equal to 1 by root 2 is equal to LB எவ்வளவுமா? கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் 30 by D. நமக்கு தேவை D தான். Cross multiply பண்ணு. This implies that D is equal to 30 root 2 meters. இப்படியே வைக்கிறதுனா வச்சுக்கலாம். இல்லனா root 2க்கு 1.414 போட்டு multiply பண்ணி you can show the distance. சரியா? எழுதியாச்சா? Shall we pass on to the next sum? எந்த டயக்ராம் போட்டாலும் நமக்கு சம்ல கொடுத்த XYZ ஏதோ அந்த பாயிண்ட்ஸை தவிர மீதி உள்ள பாயிண்ட்ஸை நீ இது மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிக்கணும். சரியா? ஜியோமெட்ரி, டிரிகனாமெட்ரி ரெண்டுலயும் வேர்ட் ப்ராப்ளம் போட ஆரம்பிக்கும் போதே முதல்ல டயக்ராம் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 10th one. A student sitting in a classroom sees a picture on the blackboard at a height of 1.5 meters from the horizontal line of sight. இங்க உட்கார்ந்திருக்கான் ஏல. அவன் என்ன செய்யறான்? இங்க ஒரு பிக்சர், அவன் மேடம் வந்து ஒரு போர்டுல ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்காங்க இல்லையா? மேபி உன்ன மாதிரி கீழே உட்கார்ந்துருக்கானா இல்ல ஒரு ஷார்ட்டான பெஞ்சில் உட்கார்ந்துருக்கானா அப்படின்னு தெரியல. ரைட்? அப்ப என்ன பண்ணா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 30 degrees எலிவேஷன்ல பாக்குறான். As the picture is not clear to him, அவனுக்கு அது தெளிவா பார்க்க முடியல. He moves straight towards the blackboard. இங்க இருந்து இப்படி வந்து உட்கார்ந்துட்டான். And sees the picture at an angle of elevation 45 degrees. Find the distance moved by the student. Distance moved வந்து D ன்னு எடுத்துக்கிறோம். A and B are the two position of the boy, the student. இல்லையா? And XY is the board. Actually X is the ground level and Y is the position of the picture. புரியுதா? இதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம். How to find out D? D எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாரு. நமக்கு XA XB ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சோம்னா subtract பண்ணா you will get AB. அப்ப XA கண்டுபிடிக்கணும்னா you have to choose the triangle XAY.
xb கண்டுபிடிக்கணும்னா xby. சரி, இதுல என்ன ரேஷியோ யூஸ் பண்ண போறோம்? நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன? தீட்டா தெரியும், ஆப்போசிட் சைடு தெரியும். நமக்கு தேவையானது adjacent side of theta. அப்போ opposite side and adjacent side theta. Tan theta will help us to find out the values. செய்யலாமா அப்போ? Let A and B be the initial na first and final positions of the student. Y represents a picture and x is the foot of the perpendicular from y to AB. இல்லையா? AB னா AB extend பண்ணியிருக்கோம். Right? To find AB. To find an AB. Right. In triangle YXB, tan 45 degrees. நீ டைரக்டாவே எழுதலாம். YX is equal to YX by XB, which implies that 1 is equal to YX எவ்வளவு 1.5 meters கொடுத்திருக்காங்க by XB, which implies that XB equal to 1.5 meters. சரியா? ரைட். அடுத்து என்ன பண்ணலாம்? அடுத்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கலாம். In triangle YXA, tan 30 degrees equal to YX by XA. இல்லையா? tan 30 என்ன போட்டோம்? 1 by root 3. Therefore, this implies that 1 by root 3 equal to 1.5 by XA, which implies that XA is equal to 1.5 root 3. அவ்வளவு meters. சரியா? Now, therefore, D is equal to X, அதாவது AB னு கூட நம்ம போட்டுக்கலாம். AB is equal to find AB னு எழுதியிருக்கோம். இல்லையா? அதனால AB னே போட்டுக்கலாம். AB is equal to XA minus XB, which is equal to 1.5 root 3 minus 1.5 meters. இல்லையா? This is equal to, length எழுதிட்டுமா? is equal to 1.5 வெளியேடு root 3 1.5 into root 3 இல்லையா? இப்போ 1.5 வெளியே எடுத்துட்டோம்னா root 3 minus 1 meters. 1.5 into 0.732. 1.732 ல இருந்து 1 subtract பண்ணிட்டேனா you will get 0.732 meters. Multiply பண்ணி போடு, your answer is. That's it. The sum is over. Multiply பண்ணலாமா? 15 2s are 30. 3 remains. இப்போ ஒரு 45, 48, 4. இது ஒரு 6 15s are 90, 90, 105, 109. எத்தனை டிஜிட் தள்ளி வைக்கணும்? 4 digits. 1, 2, 3. இங்க ஒரு டிஜிட் இருக்கு 4. இவ்வளவு meters. Therefore, it is 1.098 meters. இவ்வளவு meters அவன் தள்ளி உட்கார்ந்திருக்கான். இல்லையா? Distance moved by the boy is equal to 1.098 meters அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். அடுத்த क्वेश्चन போடலாமா?
Next question, 11th. A boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. 30-meter tall building la inge nikkiran paiyan. And his height is his eye level above the ground is 1.5 meters. Yeah? The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degrees to 60 degrees when he walks towards the building. என்ன செய்றான்? இங்க இருந்து இங்க நடந்து வந்திருக்கான். அப்ப அவனுக்கு என்னாச்சு? 30 டிகிரியா இருந்த angle of elevation 60 டிகிரியா மாறிடுச்சு. கரெக்ட்டா புரிஞ்சிட்டு கரெக்ட்டா டயகிராம் போடணும். increases from அப்படிங்கும்போது நீ இங்க இருந்தே போட்டுட்டு இருக்க கூடாது. அவன் இங்க நடந்து வந்துட்டான். நடந்து வந்த பிறகு it becomes 60 degrees. Find the distance he walked towards the building. இப்ப லாஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணோம்? அதே क्वेश्चन தான் இல்லையா? இது 30, இது 60 தெரியும். இப்போ ஒண்ணே என்ன? இங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கும்போது கவனமா இருக்கணும். It is 30 minus 2.5, 1.5. Therefore, it is 28.5 meters. புரியுதா? அதுக்காக தான் அந்த 1.5 கொடுத்திருக்காங்க. நீ எடுக்க வேண்டிய ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் நான் சொல்லிடுறேன். You have to choose the triangles YQR and YQP. சரியா? YQP ல இருந்து you can find out PR. QR, QP. YQP ல உனக்கு QP கிடைக்கும் tan 30 போட்டேனா. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, YQ போடும் பொழுது 28.5 போடணும். புரியுதா? எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் எழுதணும். தென் அவன் இங்க P ல இருந்து R க்கு வந்துட்டான். அப்ப 60 டிகிரி. Then you can choose YQR. Then you will get tan 60 equal to 28.5 by QR. அப்ப QR கண்டுபிடிக்கலாம். நமக்கு PQ தெரியும், QR தெரியும். Then if you subtract QR from PQ, you will get the value of our distance of PR. So that is a homework. சரிதானா? போன சம் மாதிரியே தான் ஒண்ணே இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் வந்து அப்படியே எடுக்க முடியாது. You have to subtract this 1.5 and do it. Okay. So 11th sum is homework. We'll go to the 12th sum. From the top of a lighthouse of height 200 feet. அப்ப இதுதான் 200 feet. Meters கிடையாது, 200 feet. The lighthouse keeper observes a yacht and a barge. யாட்னா என்ன, பார்ஜ்னா என்ன? ரெண்டுமே ஒரு தண்ணில, அதாவது செயில் பண்ணக்கூடிய வெசல்ஸ். யாட்னா இந்த பாய்மர கப்பல்னு படிச்சிருப்பீங்க அது. பார்ஜ் அப்படிங்கறதும் அது என்ன சொல்வீங்க நீங்க? படத்துல எல்லாம் கூட பார்த்திருப்பீங்க அந்த பார்ஜ் அப்படிங்கறத, இல்லையா? ரைட். அப்ப அந்த ரெண்டு வெசல்ஸ், ரெண்டு தண்ணில நீந்திட்டு இருக்கிற, ஐ மீன் செயில் பண்ணிட்டு இருக்கிற ரெண்டு வெசல்ஸ் பாக்குறாரு. along the same line of sight. The angles of depression for the yacht and the barge are 45 degrees and 30 degrees. அப்ப எது 45 எது 30? இங்க 30 எடுத்து இங்க 45 எடுத்தேன்னு தப்பாயிடும் இல்லையா? அப்போ யாட் வந்து எங்க இருக்கு? ஃப்ரண்ட்ல இந்த பக்கமே இருக்கு. இங்க பாக்கணும், நீ இங்க டயக்ராம் போடும் போதே நீ பாக்கணும். இங்க இருந்து தான் 45 டிகிரிஸ். இந்த ஆங்கிள் பெரிய ஆங்கிள், அப்ப பெரிய ஆங்கிள் 45. அந்த பெரிய ஆங்கிள் இருந்து இப்படி வர்றது, அப்ப இதுதான் யாட். யாட்டுக்கு 45 ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு என்ன அர்த்தம்? யாட்டுக்கு 45, பார்ஜுக்கு 30. அதை ஞாபகம் இருக்கணும். For safety purposes, the two sea vessels should be at least 300 feet apart. இது ரெண்டுக்கு நடுவுல 300 feet இருந்தாதான் சேஃபா இருக்கும். If they are less than 300 feet, the keeper has to sound the alarm. 300 feet கம்மியா இருந்தா அவர் என்ன செய்யணும்? அலாம் சவுண்ட் பண்ணும். Does the keeper have to sound the alarm? அலாம் பண்ணுமா அவரு? வேண்டாமா? அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்? Let Y be the yacht, B be the barge, LM be the lighthouse. சரிதானா? Let LM be the lighthouse, Y the yacht,
and B the barge. சரிதானா? Angle MYL is equal to 45 degrees and angle MBL equal to 30 degrees by alternate angles. Next, in triangle நமக்கு தேவை இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் தான். இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு சப்ட்ராக்ட் பண்ணினா you'll be getting it. இல்லையா? சேம் ப்ரொசீஜர் in triangle LBM tan 30 degrees is equal to direct எழுதலாமா 200 by LB இல்லையா? That is, this implies that 1 by root 3 equal to 200 by LB, which implies that LB equal to 200 root 3. உனக்கு வேணா நீ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். 200 into 1.732. இது கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். LB into 1 LB root 3 into 200. மல்டிப்ளை பண்ணு, 2 0 போட்டோம், 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணு, 4 6 34. இப்போ 3 டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வை, 0 போயிடும். ஸோ 346.4 மீட்டர்ஸ். எது? LB. இப்போ YB தான் நமக்கு வேணும். அதுக்கு முன்னாடி LY கண்டுபிடிச்சா போதும். அடுத்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கலாம். இன் ட்ரையாங்கிள் LYM tan 45 degrees equal to ML by LY. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? tan 45 னா 1. 1 is equal to ML எவ்வளவு? 200 by LY. Cross multiply பண்ணோம்னா LY is equal to 200 meters. இல்லையா? அடுத்து 2 meters இல்ல feet இல்லமா, சாரி 200 feet. இதுவும் feet, இதுவும் feet. இல்லையா? Yes. Therefore, D is equal to LB minus LY equal to 346.4 minus 200 equal to 146.4 feet. இப்போ last part of the question க்கு வா. Does the keeper have to sound the alarm? 300 feetக்கு குறையா இருந்தாலே in danger ன்னு அர்த்தம். அப்போ automatically he has to sound the alarm. இல்லையா? It is less than 300 feet. Less than 300 feet. Hence, the keeper has to sound the alarm. Yeah? அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாமா? அடுத்த question. A boy standing on the ground spots a balloon moving in the wind in a horizontal line at a constant height. இல்லையா? பையன் இங்க நிக்கிறான். பாய் பி என்ன பண்றான்? இங்க ஒரு பலூன் அப்படியே மூவ் ஆகுது, அத பாக்குறான். The angle of elevation of the balloon from the boy at an instant is 60 degrees. ஒரு டைம் பார்க்கும்போது 60 degree elevation.
After 2 minutes from the same point of observation, the angle of elevation reduces to 30 degrees. If the speed of the wind is 29√3 meter per minute, then find the height of the balloon from the ground level. Constant height னு கொடுத்துட்டாங்க. நமக்கு இந்த height தான் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. முதல்ல பையன் பார்த்துட்டு இருக்கான் 60 டிகிரில இருக்குது. அப்புறம் அப்படியே குறைஞ்சு என்ன ஆகுது 30 டிகிரிக்கு போயிடுது. இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு நேரத்துல கிராஸ் பண்ணிருக்கு? இட் இஸ் இன் 2 minutes டைம். இல்லையா? விண்டோட ஸ்பீட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 29√3 மீட்டர் per minute னு கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா இங்க 2 minutes கழிச்சிருக்கு. அப்ப அவ்வளவு அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? It will be 29√3 into 2 இல்லையா? Therefore it will be 58√3 meters இருக்கும் இந்த D. அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணிருக்கு. புரியுதா? அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ஹைட் தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? அப்ப முதல்ல என்ன செய்யணும்? இந்த ஹைட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we should know this x. x கண்டுபிடிக்கணும்னா we should take the smaller triangle இல்லையா? அப்போ இங்க ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம. let B be the boy and A be the initial position of the balloon. சரியா? A travels from A to M. இல்லனா இங்க LM னு எடுத்துறோம். அங்க வேணா வேற ஏதாவது பேர் கொடுத்துக்கோ. சரியா? பார்க்கலாம். let A and M be the initial and final positions of the balloon. Let B be the boy. Check. Now, what is AM? Now, AM is equal to 2 into 29√3 meters, which is equal to 58√3 meters. Which is also equal to D. இல்லனா என்ன சொல்லலாம்? LY. இந்த Y எங்க வரணுமா? இங்க வரணும். பொசிஷன் கொஞ்சம் மாறி போயிடுச்சு. equal to LY. இல்லையா? ஹொரிசாண்டலா இந்த ரெண்டும் நமக்கு ஈக்குவல்னு தெரியும். சரிதானா? Then therefore in triangle, எந்த triangle நம்ம முதல்ல எடுக்கலாம்? முதல்ல நம்ம AYB எடுக்கணும் இல்லையா? triangle AYB. You have to find out. இல்ல முதல்ல பெரிய triangle எடுப்போம். இந்த லென்த் வந்து நம்ம x ன்னு தான் வச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்ப அந்த x நமக்கு தெரியாது. We have to find ML in terms of x. Then we have to equate it. அப்படினா தான் நமக்கு ML கண்டுபிடிக்க முடியும். சரியா? என்ன எடுத்துக்கலாம் இப்போ? பெரிய triangle எடுக்கலாமா? அதுக்கு முன்னாடி let YB be equal to x. இந்த height தெரியாம x கண்டுபிடிக்க முடியாது. சரிதானா? Therefore in triangle MLB tan 60 degrees is tan 30 degrees. Tan 30 degrees equal to ML by D plus x. இல்லையா? D plus x. D எவ்வளவு? tan 30 வந்து நமக்கு தெரியும் 1/√3 is equal to ML நமக்கு தெரியாது. ML அப்படியே வச்சுக்கோ. by D எவ்வளவு? 58√3 plus x. புரியுதா? இது அப்படியே வச்சுக்கோ. வச்சுட்டு cross multiply பண்ணும்.
பண்ணேனா you will get root 3 into ml equal to 58 root 3 plus x. இதை அப்படியே வச்சுக்கோ. ஒன். சரியா? அடுத்த ட்ரையாங்கிள் எடு. இன் ட்ரையாங்கிள் AYB tan 60 degrees is equal to, இந்த full angle வந்து 60 degrees. உனக்கு இதுல கன்ஃபியூஷன் ஆகுதுன்னா இப்படி போட்டுக்கோ, அப்போ கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. சரியா? tan 60 degrees is equal to AY by x. இல்லையா? பட் AY is equal to ML. அப்போ ML இங்க போடலாமா? which implies that tan 60 எவ்வளவு? இதோட reciprocal இல்லையா? root 3. root 3 is equal to ML by x, which implies that root 3 into x is equal to ML. புரியுதா? அப்போ x நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா? இதுல இருந்து அந்த x எடுத்துட்டு போய் இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாமே. இது மட்டும் நான் ரப் பண்ணிக்கிறேன். So this implies that x is equal to ml by root 3. இல்லையா? ml by root 3. இது 2. இல்லையா? இந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணதுல. அப்போ you will get an equation in ml itself. Substitute for x in the first equation. First equation பண்ணேன்னா என்ன கிடைக்கும்? root 3 ml is equal to 58 root 3 plus x ஓட வேல்யூ என்ன போட்டிருக்கோம்? ml by root 3. சரியா? இந்த டினாமினேட்டர்ல ஒரு root 3 இருக்கு. We have to get rid of it. So, multiply by mn. Multiply by root 3. இப்ப வேணா இங்க this one into root 3 அப்படின்னு போடு. Will give us root 3 ஆல multiply பண்ணா this becomes 3 ml equal to 58 root 3 into root 3. அப்ப என்ன ஆகும்? 58 into 3 ஆயிடும் plus ml by root 3 into root 3 போது root 3 cancel ஆயிரும், ml கிடைக்கும். இப்ப ml left side கொண்டு வந்துரு. புரியுதா? This implies that 3 ml இந்த ml leftல வந்தா minus ml is equal to multiply கூட பண்ண வேண்டாம், 58 into 3 அப்படியே வச்சுக்கோ. ஏன்னு சொல்றேன், கடைசியில் நம்ம multiply பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? So this implies that 3 ml minus 1 ml is 2 ml equal to 58 into 3. Therefore, ml is equal to 58 into 3 by 2. Cancel பண்ணு 29. Therefore, 27 to 87. 87 meters. இல்லையா? So what is the height of the balloon? Height of the balloon from the ground level equal to 87 meters. சரியா? இதுல வேற எந்த மாதிரியும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதாவது x தனியா நீ கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது. x தெரியணும்னா ஹைட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ஹைட் தெரியணும்னா x கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இதுல பார்ட் ஆஃப் இந்த வேல்யூ தெரியும், பார்ட் ஆஃப் திஸ் லென்த். அதை வச்சுட்டு நீ ml ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாதான் you will get it. ஓகே, அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? 14th क्वेश्चन.
A straight highway leads to the foot of a tower. அப்போ ஒரு ஹைவே இருக்கு, இந்த ஹைவேல இங்க ஏபின்னு ஒரு டவர் எடுத்திருக்கோம், இதுதான் ஹைவே. A man standing on the top of the tower, ஏல நிக்கிறான், spots a van at an angle of depression of 30 degrees. அப்போ 30 degreesல ஒரு வேனை பார்க்கறான். The van is approaching the tower with a uniform speed. After 6 minutes, the angle of depression of the van is found to be 60 degrees. பக்கத்துல வந்துருச்சு, பக்கத்துல வந்தோடனே ஆங்கிள் அதிகமாயிடுச்சு. Then how many more minutes will it take for the van to reach the tower? இது வரைக்கும் வர்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. உனக்கு இதுல ஒரு வேல்யூ தெரியாது இந்த 6 minutes தவிர. ஸ்பீடு தெரியணும், முதல்ல ஸ்பீட் ஆஃப் த வேன் தெரியணும், இந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியணும் இல்லையா? அது தெரிஞ்சாதான் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் இல்லையா? நமக்கு ஒன்னே ஒன்னு என்ன தெரியும், 6 minutes டைம்ல 30 degree becomes 60 degrees. அது மட்டும் தான் தெரியும் இல்லையா? இப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நம்ம வேலை என்ன, முதல்ல வந்து ஸ்பீடு தெரியணும். ஸ்பீடு கொடுத்திருக்காங்களா? கொடுக்கவே இல்லை, சரிதானா? ரைட், எழுத வேண்டியதெல்லாம் எழுதிக்கலாமா? Let AB be the tower, V1 and V2 be the two positions of the van. Okay, let AB be the tower, comma V1 and V2 be the positions of the van. இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? A man standing on the top of a tower னு கொடுத்தாங்களே தவிர height of the tower கொடுக்கல. height of the tower கொடுத்தா உனக்கு ஈஸியா நீ வந்து இது ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்ப அதுவும் கொடுக்கல, சரியா? Let h be the height of the tower. நம்மளே ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்குவோம். Let h be the height of the tower. And BV2 be equal to D. நம்ம V1 V2 கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா? அத வேணா நம்ம என்ன சொல்லலாம், x னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா? அப்ப and இங்க போட வேண்டாம். BV2 equal to D and V1 V2 is equal to 6 minutesங்கிறது டைம், அதை எடுத்துறாத, இத x அப்படின்னு வச்சுக்கோ. புரியுதா? யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்னு கொடுத்துட்டாங்க. முதல்ல நம்ம ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கணும். சோ in triangle ABV2, ABV2 என்ன தெரியும்? tan 60 தெரியுமா? tan 60 degrees equal to h by d. சரியா? tan 60 னா எவ்வளவு? It is √3. √3 equal to h by d, which implies that h is equal to √3d. வச்சுக்கோ, புரியுதா? இப்போ அடுத்த ட்ரையாங்கிள் எடு. In triangle ABV1, tan 30 degrees equal to h by d plus x. சரியா? இதுல இருந்து நம்ம d எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாப்போம். This implies that 1 by √3 equal to h by d plus x, which implies that d plus x equal to √3h. d plus x எவ்வளவு? √3h. ஆனா h is equal to எவ்வளவுமா? √3d இல்லையா? அந்த √3d எங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண, which implies that d plus x equal to √3 into √3d. √3 into √3d from 1.
சரியா? வேணா இங்க எழுதிக்கோ. From 1. √3 into √3 எவ்வளவு? 3. So, d plus x equal to 3d, which implies that d is equal, d அந்த பக்கம் வச்சு கொண்டு போயிடுவோம். So, x is equal to 2d. x is equal to 3d minus d, which implies that x is equal to 2d. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு இல்லையா? இது வந்து x. x is equal to 2 into d. இல்லையா? அப்போ or what you can say is or d is equal to x by 2. இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல half of the distance தான் இன்னும் வரணும் இல்லையா? x அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸை கடக்கிறதுக்கு 6 minutes எடுத்தானா அதுல half of the distance எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுப்பான்? It will be 6 by 2 இல்லையா? இது வரைக்கும் வச்சுக்குவோம். அப்படியே இந்த இடம் நான் எடுத்துட்டேன். இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எழுதணும். ஸ்பீடும் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம், டிஸ்டன்ஸும் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். புரியுதா? To travel x meters, the van takes 6 minutes. Therefore, to travel x by 2 meters, that is d, the van takes 6 by 2 minutes, that is 3 minutes. 3 minutes la it will reach the tower. That is 3 minutes. Therefore, that van will reach the tower in 3 more minutes. புரியுதா? இதுல நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கல, ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கல, பட் அந்த டிஸ்டன்ஸஸ்க்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிச்சோம். யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் அப்படிங்கிற வேர்டை வச்சுட்டு we found out the time directly. புரியுதா? இது பார்த்தோன்னே முதல்ல கன்ஃபியூஸ் ஆயிருப்போம் இல்லையா? ஒரே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கூட கொடுக்கல. ஒன்னு இந்த டிஸ்டன்ஸை கொடுக்கணும், இல்ல இந்த டிஸ்டன்ஸை கொடுக்கணும், இல்லைன்னா இந்த ஹைட்டையாவது கொடுக்கணும். எந்த வேல்யூவும் இல்ல, ரெண்டே ஆங்கிளை கொடுத்துட்டு இப்படி சொல்றாங்களே அப்படின்னு நினைச்சிருப்போம். பட் திஸ் இஸ் த ஈஸி வே டு டூ இட். அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? Fifteenth question. The angles of elevation of an artificial Earth satellite is measured from 2 Earth stations situated on the same side of the satellite. Satellite இங்க இருக்குனா AB ரெண்டும் ஒரே சைடுல இருக்கு, அதோட ஒரே சைடுல. Then it is found to be 30 degrees and 60 degree. உனக்கு தெரியும் எது பெரிய ஆங்கிள், எது சின்ன ஆங்கிள், எங்க 30 எடுக்கணும், எங்க 60 எடுக்கணும். The 2 Earth stations and the satellite are in the same vertical plane. If the distance between the Earth stations is 4000 kilometers, find the distance between the satellite and the Earth. Earth எங்க இருக்கு? இந்த height. இது மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. So, இத D ன்னு எடுத்துக்குவ. ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணலாம் ஈஸியா. You try to do this sum, otherwise we'll do it tomorrow. As the time is up, we'll close the session now. So, for the second session, you can wait. Thank you, students. We'll meet once again.